Good morning. Now we discuss about paper 2. Paper 2 spectroscopy. Paper 2 spectroscopy. Okay. So in spectroscopy, in last class we discussed about the calculation of lambda maxima of the saturated hydrocarbons. That is, saturated hydrocarbons means acyclic dienes, heteroannular dienes, and homoannular dienes. What are the values? And you have to see the examples. Okay. So now we have to calculate the Woodward phase rule for the Woodward phase rule for calculating. Now we calculate Woodward phase rule for absorption maximum of alpha beta unsaturated carbonyl compounds. So this is alpha beta unsaturated carbonyl compound. So alpha beta means, so that is the alpha beta. Okay. So here the compound is taken like that. That is generally it is written as like that. So here, if G is equal to, if G is equal to, G and a group, functional group. If G is equal to R, G అనేది ఆర్గాన్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది కీటోన్ అన్సాచురేటెడ్ కీటోన్ ఏంటిది ఆల్ఫా బీటా ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది G ఈక్వల్ టు R అయితే అన్సాచురేటెడ్ కీటోన్ G ఈక్వల్ టు H కనుక అయింది అనుకోండి ఆల్డిహైడ్ నెక్స్ట్ G is equal to OH కనుక ఏందనుకోండి యాసిడ్ G is equal to OR కనుక ఏందనుకోండి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటంటే OR కనుక అయితే ఏంటంటే ఎస్టర్ ఓకే సో అంటే the general formula is written like that. So this is the alpha beta unsaturated carbonyl compounds. If G is equal to R is ketone, G is equal to H aldehydes, and G is equal to OH acids and OR. So it is a G is replaced with R alkyl group, hydrogen, hydroxy and alkoxy groups. It's a replacing is called as ketone, aldehydes, acids and esters. Okay. ఇప్పుడు దీని యొక్క బేసిక్ వాల్యూస్ ఏముంటాయంటే ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కీటోన్స్, ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ ఆల్డిహైడ్స్, ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ యాసిడ్స్, ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ ఎస్టర్స్. So that means the values are there for the basic values. Okay. So different unsaturated carbonyl compounds are there. It's a conjugated carbonyl compound antunnandi. Alpha beta ఏమంటే conjugated carbonyl compound. So ఇక్కడ if G is equal to R, ketone. So ketones are two types. Okay, acyclic or 6-member ketone. Ketone లో acyclic ketone గాని ఏంటంటే acyclic or 6-member ketone. Acyclic గాని 6-member ketone కనుక వెళ్తే దాని వాల్యూ ఏంటంటే the basic value is 250 nanometers. 2
215 nanometers. If 5-member ketones, ఇక్కడ 6-member ketone కదండి. If 5-member ketone 202, అదే 5-member కనుక అయినటువంటి ketone 202 nanometers. అదెంతండి 202 nanometers. ఓకేనా? For suppose aldehydes, alpha beta unsaturated aldehyde కనుక అయితే 207, ఎంత అంటే 207 nanometers. If aldehyde, ఓకేనా, దాని బేసిక్ వాల్యూ ఎంతండి 207. అలాగే acids or esters both are having the same value. Acid or ester కనుక అయితే దాని వాల్యూ 195 nanometers. 195 nanometers. So what are the values? Alpha beta unsaturated acyclic or 6-member ketone కనుక ఉంటే మనకు బేసిక్ క్రోమోఫోర్ దాని వాల్యూ ఎంతండి 215 నానోమీటర్స్. అలా కాకుండా ద బేసిక్ 6-member అయితే ఎంతండి 207 నానోమీటర్. 6-member అయితే 207 నానోమీటర్స్. అలా కాకుండా మనకి ఆల్డిహైడ్ అయితే ఎంతండి, ఆల్డిహైడ్ అయితే 207 నానోమీటర్స్. ఓకే. అలాగే యాసిడ్ కానీ ఎస్టర్ కానీ ఎంతండి, దాని బేసిక్ వాల్యూ 195 నానోమీటర్స్. 195 నానోమీటర్స్. ఇప్పుడు now increments for this one alkyl group and so here increments, so the ring residues are common, that means alkyl substitution, exocyclic development and extra development home is common. But here in which the substitution is difference in alpha position, beta position. For example, another double bond is there, gamma and delta plus 1, delta plus 2. So here if the double bonds are there increases, then the positions are changed, alpha beta positions. So then with withdrawing group, carbonyl group is present, then the electronegativity of these all compounds are changed. ఇక్కడ ఉన్న atoms మీద దాని ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఏమవుతుంది, చేంజ్ అనేది అవుతుంది. సో కాబట్టి దాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మారుతుంది అంటే దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా మారదు అనమాట. సో కాబట్టి అక్కడ దాని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అనేది, వాల్యూస్ అనేది ఆల్ఫా లోపల ఉంటుంది, బీటా లోపల ఉంటుంది, గామా డెల్టాలో వేరేగా ఉంటుంది, ఇంక్రిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఇంక్రిమెంట్స్ ఆల్ఫా బీటా పొజిషన్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది చూద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అర్థమైంది ఇప్పుడు, ఇవి బేసిక్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఆఫ్ ది increments. Increments alkyl group, functional group. Alkyl group, increments group. Alpha position. This is the values. First, alkyl position. If alkyl group is there, the alpha position value is 10. Alpha లో ఎంతండి, దాని వాల్యూ 10. సో బీటాలో 12, బీటాలో ఎంతండి 12, అండ్ గామా డెల్టా 18. గామా అండ్ డెల్టాలో ఎంతండి, ఇది 18 ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద దేనిది ఆల్కైల్ గ్రూప్ యొక్క వాల్యూ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ OH.
OH. Hydroxy 2 OH. If OH is there, alpha is 35. Alpha OH is 35. Beta OH is 30. Gamma is 0. Delta is 50. Gamma is 0. Delta is 50. Next. Hydroxyl group. Hydroxyl OAC. Hydroxyl group is there, then the values are +6. This is 0. Next. Alkoxy group is there. OR. Alkoxy group is there. The values are alpha is 35, beta is 30, gamma is 17, and delta is 31. Delta is 30. Okay. So next thioalkyl. Yes, sir. Thioalkyl group is there. So the thioalkyl is only beta 85. Only beta 85. Remaining as 0. And next thioalkyl the chlorine. If chlorine is present, then the values are alpha is 15, beta is 12. 15, 12, 0 and 0. Okay, alpha 15. Next, bromine is there. Bromine is there. If bromine alpha is 25, beta is 30. 0, 0. అంటే ఆల్ఫా బీటా ఉంది, గామా డెల్టా 0. ఓకే. సో అలాగే హియర్ ఇన్ విచ్ సాల్వెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో may influences. If solvents are there, then వాటర్లో అయితే నో చేంజ్, అండ్ మిథనాల్ అయితే +1 ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, క్లోరోఫామ్ అయితే +5, అండ్ డయోఆక్సిజన్ అయితే +7, అండ్ హెక్సేన్ అయితే +11. ఈ సాల్వెంట్ని బట్టి వాల్యూస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్స్. ఓకేనా. సో ఇవి కాకుండా ఇఫ్ ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ +30, ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఈస్ హోమో +39, అలాగే హెక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ +5 నానోమీటర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా. సో ఇవి కామన్గా ఉంటాయి. ఓకేనా. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ in UV problems, alpha beta unsaturated carbonyl compounds. Okay. So here in which these are all the increments alpha, beta, gamma and delta. So whatever the delta +1, delta +2, the same values of delta. Okay. Delta kanna ekkuva anukunte delta value ne consider chestam. Okay nandi. So now we have to see the some examples are సో దిస్ ఈజ్ ద కాంపౌండ్. సో ఇప్పుడు మనకి కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దానికి ముందు పొజిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఏ పొజిషన్స్ ఇస్తాం? ఆల్ఫా బీటా పొజిషన్స్ అనేది దానికి ఇవ్వాలి. ఓకేనా. సో ఆల్ఫా బీటా పొజిషన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా అండ్ దిస్ ఈజ్ బీటా పొజిషన్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ద కాంపౌండ్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ క్రోమోఫోర్ ఏంటండి? ద ప్రిన్సిపల్ క్రోమోఫోర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అసైక్లిక్ కీటోన్. ప్రిన్సిపల్ క్రోమోఫోర్ ఏంటంటే అసైక్లిక్ కీటోన్. అసైక్లిక్ కీటోన్ ఎంతండి? 215 నానోమీటర్స్. అసైక్లిక్ కీటోన్ ఎంతండి? 215
నానోమీటర్. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? ఇంక్రిమెంట్స్. ఆల్ఫాలో 1 ఆల్కైల్, బీటాలో 1 ఆల్కైల్. 1 ఆల్ఫా ఆల్కైల్ ఎంతటి? 10 నానోమీటర్. నెక్స్ట్ 1 బీటా ఆల్కైల్ ఎంతటి? 12 నానోమీటర్స్. If there is no any exocyclic ring లేదు అంటే exocyclic లేదు, ఒకే డబుల్ బాండ్ ఉంది అంటే ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ లేదు. So therefore the total value is 732 237 nanometers. The lambda maxima of the given principal chromophore is how much? The lambda maxima for the principal chromophore is how much? 237 nanometers. 237 nanometers. Okay. So next we have to see the another example is another example. This is the compound. This is the compound. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి? ఇచ్చిన కాంపౌండ్ కి మనం ఏం చేయాలి? పొజిషన్స్ రాయాలి. పొజిషన్స్. సో పొజిషన్స్ ఏంటండి? పొజిషన్స్ ఏంటి? ఆల్ఫా, దిస్ ఈస్ బీటా. ఓన్లీ వన్ డబుల్. సో దిస్ డబుల్ బాండ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ కాంజుగేషన్. ఇక్కడ ఉన్న డబుల్ బాండ్ కాంజుగేషన్ లో లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ క్రోమోఫోర్. ఓకే. ద ప్రిన్సిపల్ క్రోమోఫోర్ లో వస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆల్ఫా బీటా unsaturated 6-member ketone. It is a 6-member ketone. 6-member ketone కూడా ఏంటంటే 250 నానోమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్స్. ఇంక్రిమెంట్స్ కనుక చూస్తే ఆల్ఫాలో ఉంటుంది, బీటాలో ఉంటుంది. ఓకేనా? 1 ఆల్ఫా ఆల్కైల్ అండ్ 1 బీటా. అంటే 1 ఆల్ఫా ఆల్కైల్ ఎంత? 10. 1 బీటా ఆల్కైల్ ఎంతండి? 12. So therefore this is also same 237 nanometers. 237 nanometers. Another one. Are you understand? Next one. This is the compound. ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ క్రోమోఫోర్. ఇదేంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం పొజిషన్స్ ఇది కార్బనైల్ కాంపౌండ్, ఇది కార్బనైల్ కార్బన్, ఇది కార్బనైల్ కార్బన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద ఆల్ఫా పొజిషన్ హెక్సేన్, దిస్ ఈస్ ద బీటా పొజిషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఇదేంటి? 6-member ketone. సో కాబట్టి ఏముంది? 6-member ketone కి ఎంత? 250 నానోమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఆల్ఫాలో ఏముంది? బ్రోమిన్ ఉంది. ఆల్ఫా బ్రోమిన్. బ్రోమిన్ ఆల్ఫా ఎంత? ఆల్ఫా బ్రోమిన్ సబ్స్టిట్యూట్ 20. బీటాలో ఏముంది? ఓన్లీ ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూట్ రింగ్ రెసిడ్యూ. బీటా ఆల్కైల్ ఎంత? సో therefore no action double bond, no exocyclic double bond. So therefore 2 1 5 252 nanometers. 252 nanometers. Okay. Next. అర్థమైందండి? నెక్స్ట్ వన్. Next. This is the compound. This is the
compound, here in which the positions are given alpha and beta. Okay, so ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే it is a 6-member ketone, 6-member ketone. 6-member ketone ఏంటంటే 215 nanometers. Next alpha beta position. So this is alpha 1 alkyl, 1 alpha alkyl and then 10 nanometers. Next beta, this is the beta. Beta के రెండు sp3 कार्बन्स अटैच हैं కాబట్టి 2 beta alkyl అయితే और 12 plus 12 24 nanometers. 12 plus 12 24 nanometers. And another one, this double bond is exocyclic for upper ring and this ring. అంటే ఇది ఏ రింగ్ ఇది బి రింగ్ గా అనుకుంటే ఏ రింగ్ కి ఈ డబుల్ బాండ్ ఎక్సోసైక్లిక్, బి రింగ్ కి కూడా ఇదే డబుల్ బాండ్, అంటే దట్ డబుల్ బాండ్ ఈజ్ simultaneously exocyclic for both rings. Okay, so అప్పుడు 2 exocyclic double bond. And then 2 into 5 10 nanometers. So therefore 9 4 5 259 nanometers. 259 nanometers. Okay, 259 nanometers. So this is, are you clear? Understand? ఈ డబుల్ బాండ్ పై రింగ్ కింద రింగ్ కూడా సైమల్టేనియస్ గా ఎక్సోసైక్లిక్, అదంటే ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ this is the compound. This is the compound. So in which compound first priority is positions given. Positions. So what is the positions? This is alpha, beta, gamma and delta. So those are the 4 positions. Next, the ring ఏంటంటే 6-member ring. ఇదేంటంటే 6-member ring. So therefore 6-member ring ki entane 215 nanometers. Next, substance alpha ఏమన్నా లేదు, beta 1 beta. Okay, 1 beta. ఎంత gamma delta 1 delta ఎంత 18. Next, exocyclic double bond. So this double bond is exocyclic for this ring. ఈ డబుల్ బాండ్ దేనికి ఎక్సోసైక్లిక్, నెక్స్ట్ రింగ్ లేదు కాబట్టి 1 ఎక్సో ఎంత 0. ఓకేనా? ఈ డబుల్ బాండ్ ఏమవుతుంది, ఈ రింగ్ కి ఎక్సోసైక్లిక్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఆల్ఫా బీటా అంటే ప్రిన్సిపల్ కోఎఫిషియంట్, కానీ ఇక్కడ ఏముంది గామా డెల్టా కూడా ఉంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏముంది 1 ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్, 1 ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఇస్ దేర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకో 30 ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఒకే ఇంట్లో లేదంటే హోమో కాదు. సో దేర్ఫోర్ ద టోటల్ వాల్యూ ఇస్ ఎంతంటే 10 20 0 2 3 4 5 5 3 8 280 nanometers. ఎంతండి 280 nanometers. మనకి ఎంత వచ్చిందండి 280 nanometers అన్నది వచ్చింది. ఓకేనా? మరి క్లియర్? అండర్స్టాండ్? అర్థమైందండి మనకి? సో హియర్ మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్ కి సో పొజిషన్స్ ఇచ్చాం, ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా అనే పొజిషన్స్ ఇచ్చాం. ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా పొజిషన్స్ లో మనకి ఇది 6-member రింగ్ 215. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టాలో ఇంక్రిమెంట్స్ ఆల్ఫా మీద ఏం లేదు, బీటా మీద 1 ఆల్కైల్ 12, గామా మీద డెల్టా మీద 1 ఆల్కైల్ 18. నెక్స్ట్ ఇది డబుల్ బాండ్ ఈ రింగ్ కి ఎక్సోసైక్లిక్ +5. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా బీటా గాని గామా డెల్టా ఉంది కాబట్టి ఒక ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఒక ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ అనుకుంటే +30 nanometers ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దేర్ఫోర్ ద టోటల్ లాంబ్డా మాక్సిమం వాల్యూ ఇస్
280 nanometers. Okay, 280 nanometers. Next. Next one is this is the compound. This is the compound. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్స్ కి మనం ఏమవ్వాలి, పొజిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఏమవ్వాలి, పొజిషన్స్ కనిపిస్తే దిస్ ఈస్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా, డెల్టా. రెండు డబుల్ బాండ్ కూడా కాంజుగేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి పొజిషన్స్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా, డెల్టా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఏంటండి, 6 మెంబర్ కాంజుగేటెడ్ రింగ్ కాబట్టి ఎంత, 250 నానోమీటర్స్. 215 నానోమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ ఆల్ఫా, 1 ఆల్ఫా, బీటా, గామా, నెక్స్ట్ 1 డెల్టా, అంతే రెండవ. సో 1 ఆల్ఫా ఎంత, 10 నానోమీటర్స్. 1 డెల్టా ఎంత, 18 నానోమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్. ఎక్సోసైక్లిక్ డబుల్ బాండ్ కనుక చూస్తే ఈ డబుల్ బాండ్ ఈ రింగ్ కి ఎక్సోసైక్లిక్, ఈ డబుల్ బాండ్ దేనికి కాదు. సో కాబట్టి 1 ఎక్సో, 1 ఎక్సో ఎంతండి, +5 నానోమీటర్స్, +5 నానోమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెటిక్ గామా డెల్టా ఉంది కాబట్టి ఒక ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్. ఓకేనా, 1 ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్, 1 ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఈస్ ప్రెజెంట్. 1 ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ కనుకుంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, +30 నానోమీటర్స్, +30 నానోమీటర్స్. ఇఫ్ ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఈస్ హోమో టు ది ప్రిన్సిపల్ క్రోమ్. చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఇది ప్రిన్సిపల్ క్రోమ్ 4 ఆల్ఫా బీటా, దీనికి ఒకే రింగ్ లో ఉంది ఒక డబుల్ బాండ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రెండు హోమో అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, అప్పుడు ఇఫ్ ఎక్స్ట్రా డబుల్ బాండ్ ఈస్ హోమో టు ది ప్రిన్సిపల్ క్రోమ్ 4, extra double bond is homo. అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి, +30. సో therefore the total value is ఎంతండి, 5 + 5 10 + 8 18, 18 + 9 27, 7 2 3 4 5, 5 + 6 11, ఓకేనా, 1 317 nanometers. So therefore the lambda maxima is ఎంతండి, 370 nanometers. lambda maxima ఎంతండి, 370 nanometers. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సో దిస్ ఈజ్ ద కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదేంటండి, 5 మెంబర్ రింగ్ కీటోన్. ఇది 5 మెంబర్ రింగ్ కీటోన్. ఓకేనా, 5 మెంబర్ రింగ్ కీటోన్.
5 member ring ketone కి ఎంత అండి 204 if 5 member ring ketone ఎంత అండి 204 నెక్స్ట్ ఆల్ఫా బీటా 1 ఆల్ఫా ఆల్కైల్ 2 బీటా ఆల్కైల్ 1 ఆల్ఫా ఎంత 10 2 beta and the 20. Any extra cycle? No. Any extra double bond? No. So therefore 6 plus 3 236 nanometers. 236 nanometers. Okay. So then can 236 nanometers. Next. This is the compound. ఇది మనకున్న కాంపౌండ్. ఫస్ట్ ఈ కాంపౌండ్ ఇది 7 మెంబర్ రింగ్ ఇది 5 మెంబర్ రింగ్. ఫస్ట్ మనకు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ లో మనం ఏం చేయాలండి పొజిషన్స్ అనేది నోటేట్ చేయాలి. ఓకేనా పొజిషన్ ని నోట్ చేయాలి. సో ఇది CO ఇన్సెంట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఇన్సెంట్ బీటా బీటాకి ఇన్సెంట్ కార్బన్ లో ఉంది చూడండి. ఓకేనా గామా దిస్ ఇస్ డెల్టా. ఓకేనా సో గామా డెల్టా. ఇప్పుడు ఇది ఏంటండి 5 మెంబర్ రింగ్ 5 మెంబర్ రింగ్ కింద 202 నానోమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా లెవెల్ బీటాలో 1 బీటా ఎంత 12 నానోమీటర్స్. గామాలో 1 ఓకే 1 గామా ఎంత 8. నెక్స్ట్ డెల్టాలో నెక్స్ట్ 1 డెల్టా ఎంత 8. నెక్స్ట్ చూడండి ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా కి 1 ఎక్స్ట్రా రావాలి. 1 extra double bond and also E double bond E ring के exercise 1 hexo entity 0.5. Next 1 extra double bond 30. Okay, therefore the total value is 20 25 5 3 4 5 8 285 nanometers. 285 nanometers. So these are all are the values of UV spectroscopy alpha beta unsaturated carbonyl compounds. The carbonyl compounds are 6 member ketones and 5 member ketones and aldehydes and acids and esters. Okay, so same values are taken for acids and esters also. Okay nandi, so ee vidhanga manaki ichina problems ni solve cheyali. Next we have to see the aromatic aldehydes, ketones and esters. Okay, we have to see the next class. Thank you.